Today I start another one concept of third chapter, that is costs. In order to produce output, the firm needs to employ inputs. With the input price given, firm will choose that combination of inputs which is least expenses. So for every level of output, the firm chooses the least cost input combination. Thus, the cost function describes the least cost of producing each level of output given prices of factors of production and technology. Therefore, the costs or the cost of production can be defined as the expenses incurred in the production of commodity by a firm. It means in every day the number of the firms which would like to employ number of the inputs. In this inputs which chooses the least cost combination of inputs. Then when it employs all that inputs, in that moment it incurs the cost or it gives some returns to factors of production. That returns is considering as the cost. Therefore, the cost of production means the expenses incurred in the production of a commodity by a firm. So, the every firm it make some expenses on production, that is considering as a cost of production or cost of the firm. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾದಂಥ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕವು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನೀಡಲಾದ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಆದಾನದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚದ ಆದಾನದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನ ವೆಚ್ಚದ ಸಂಬಂಧವೇ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ವೆಚ್ಚದ ಬಿಂಬಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯು ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಖರೀದಿಸುವ ಅಥವಾ ಭರಿಸುವ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅನೇಕ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಘಟಕವು ಅನೇಕ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಆದಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಾಗ ಭರಿಸಬಹುದಾದಂಥ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಭರಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ which mainly categorized into two, that is first one is the short-run costs and second one is long-run
costs. So here first I start with the short run cost. Short run is a period in which it is possibility to change in production only by changing the variable factors. Therefore, some factors of production cannot be changed or they varied and therefore remain fixed. Therefore, cost on these the fixed factors is called as the short run cost. It means the every firm when it employs the inputs in that moment in short period there is no way to change its output in the short period because that is depending upon the variable, the factors. Therefore, the short run is a period in which it is possibility to change the firm's production by only changing the variable factors. Therefore, in this the time the some factors are remain the constant or they cannot be varied. Therefore, they remain the fixed. Therefore, when the firms the cost on these the factors that is considering as a short run the cost. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಎರಡನೆಯದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳು. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಬದಲಾಗುವ ಆದಾಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬದಲಾಗುವ ಆದಾಯಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆದಾಯಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆದಾಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಆದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವೆಚ್ಚವೆಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಆದಾಯಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಆದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ mainly classified into 7 categories. The first of that the category is total fixed cost, it means TFC, total variable cost TVC, then total cost ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ, then the average fixed cost average AFC, then average variable cost AVC, then average cost AC, then last marginal cost, that is the MC. So here the short run all the costs are categorized into 7 categories like this. ಇನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು 7 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆ 7 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ, ಎರಡನೆಯದು ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ ಅಂದರೆ TVC ಅಂತ, ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ AFC, ಐದನೇದಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ AVC, ಇನ್ನು ಆರನೆಯದಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂದರೆ AC, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೀಮಾಂತ ಅಥವಾ ಅಂಚಿನ ವೆಚ್ಚ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು 7 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಯರ್
I explain all these costs one by one in detail. ಇನ್ನು ಈ 7 ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. First here I start with the total fixed cost. Total fixed cost, it means the cost that a firm incurs on fixed input is called total fixed cost. It means some of the factors of production remain constant or fixed in the output production process. The cost sum that the inputs is considering as fixed total fixed costs. Whether amount of output the firm produces, the cost remains fixed for the firm. Therefore, this cost do not change with the change in any level of output. Therefore, with output is 0 but TFC is not 0, because the firm must incur such the cost on fixed inputs. For example, interest rates on capital, then plant and machineries and permanent staff salaries and insurance, all these considering as fixed cost of firm. Therefore, if the output is 0 in the firm but the total fixed cost is not 0, because the fixed cost must incurred by the firm for fixed factors of production. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವೆಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆದಾನಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ವೆಚ್ಚವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ಆದಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವೆಚ್ಚವು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಆದಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭರಿಸಬಹುದಾದಂಥ ವೆಚ್ಚಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಟ್ಟವು 0 ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಆದಾನಗಳು ಎಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆದಾನಗಳ ವೆಚ್ಚವು ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಬದಲಾಗದಂತೆ ಈ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ಥಿರ ಆದಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಟ್ಟವು ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರದೆ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ವೆಚ್ಚಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್. Total variable cost, it means the cost that a firm incurs on variable input is called total variable cost. It means the firm employs number of the factors. In that factors, the some factors are always varied with the output. So
the factor or the input which is the varied in output the process, and the firm incurs cost on that the variable the input, that is considering as the total variable cost. Therefore, the total variable cost means the cost that a firm incurs on variable inputs is considering as TVC. Then with output 0, here TVC is also 0. Therefore, the total variable cost, it is always change with output of the firm. When the output changes in firm, the total variable cost is also changes. Therefore, when output is 0, in that moment total variable cost is also 0. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ. ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚವೆಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬದಲಾಗುವ ಆದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆದಾಯಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶ್ರಮದ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರಬಹುದು, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರಬಹುದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಈ ಆದಾಯಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಂತಹ ಆದಾಯಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಂಥ ಆದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ವೆಚ್ಚಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕೂಡ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಟ್ಟವು ಬದಲಾವಣೆಯಾದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚವೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನವು ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಟ್ಟವು ಆರಂಭವಾದರೆ ಆಗ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ದ ಥರ್ಡ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. The total cost means total cost is the cost incurred for the production of all the units at a particular period of time. It means the firm when incurs the cost on particular period of the time and which the produce number of the commodities or all the output. Therefore, the cost incurred for the production of all the inputs or all the units which produced by the firm at a particular time. Therefore, the total cost is considering as the sum of total fixed cost and total variable cost. Therefore, the total cost is calculated in two ways. That is, the first one is total cost is equal to TFC plus TVC. It means total fixed cost and total variable cost. This sum is considering as a total cost. Then another way is there, that is total cost is equal to average cost into quantity of output which produced by firm in particular period. Therefore, the total cost, it is the refers to the sum of total fixed cost and total variable cost. ಇನ್ನು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಮೂರನೇ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವೆಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ
ಅಥವಾ ಸರಕಿನ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸರಕಿನ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವೆಚ್ಚದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವೇ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವೆನ್ನುವುದು ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಪ್ಲಸ್ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಇಂಟು ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ. ಅಂದರೆ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತವೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತವೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ ಅನದರ್ ಒನ್, the cost, that is the average fixed cost. Average fixed cost means AFC is the per unit of fixed cost of production. Here the some factors of the production which remains constant in the output process or the production process, there the firm incurs some costs. So here the per unit, the fixed cost is considering as a average fixed cost of the firm. Then the average fixed cost, it is also calculated in two ways. That is, the first one is AFC is equal to average fixed cost is equal to total fixed cost divided by quantity of output, or average fixed cost is equal to average cost minus average variable cost. When we divide total fixed cost by the quantity of output, we get a sum amount. That amount is considering as average fixed cost. And another one side, we get a average fixed cost by minusing average variable cost in average cost of the firm. We get some amount. In that moment, we get the average fixed cost also. So here the average fixed cost, it is indicates the per unit cost, per unit of fixed cost of the production or output. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವಾದಂಥ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ. ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವೆಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರತಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ತಗಲಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವು ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ. ಅಂದರೆ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಾಸರಿ
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಾಗ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತವೂ ಕೂಡ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ಉದ್ದಿಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. The next cost is the average variable cost. Average variable cost means the total variable cost per unit of output, which is considering as the average variable cost. The variable cost, it is calculated in two ways. That is, the first one is average variable cost is equal to total variable cost divided by Q, and the another one, the way, that is average variable cost is equal to average cost minus average fixed cost. It means when we divide total variable cost by the output of the firm, we get a sum amount that is considering as average variable cost. So the average variable cost indicates the total variable cost per unit of output. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವಾದಂಥ ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ. ಇನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಚ್ಚವು ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ, ಅಥವಾ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಮೈನಸ್ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉದ್ದಿಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾಡಿದಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಮೈನಸ್ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವೆಂತಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚವೆನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. Another one cost is there, that is the average cost. Average cost means the total cost per unit of output. The per unit cost of the output is considering as the average cost. Then the average cost is calculated in two ways. The per unit output cost is considering as the average cost. So average cost is also calculated in two ways. That is, the first one, average cost is equal to total cost divided by quantity of output. In another one way, the average cost is equal to average fixed cost plus average variable cost. So when they divide total cost by total output, we get a sum amount. That amount is considering as the average cost. ಇನ್ನು ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದಂಥ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವೇ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚವೇ ಒಟ್ಟು ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ. ಅಂದರೆ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ ನಾವು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ವೆಚ್ಚವು ನಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ವೆಚ್ಚವನ್ನೇ ನಾವು ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ = ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಪ್ಲಸ್ ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ. ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದಾದಂಥ ಮೊತ್ತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ ಎಂದು ಅರ್ಥ. Tomorrow I will start the last concept of cost, that is marginal cost, and all these 7 costs I explained with the help of the table.